योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं सखाय इन्द्रं ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सर्वरक्षक सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा शाश्वत रक्षक परमरक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगत ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति
व्रतपति, वास्तुष्पति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सख, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसख, विश्वबंधु, विश्वामित्र, विश्वसख, परम बंधु, परम मित्र, परम सख, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सख। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सर्व गुरु, सनातन गुरु, सत्य नित्य गुरु, विश्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अति। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, परमेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामी, सर्वभूतांतरात्मन परमात्मन पर। ओम सर्वव्यापक, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन, निराकार, निर्विकार। ओम न्यायकारिण, दयालु, अजर, अमर, अभय, अनुपम। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भरता, हरता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभु। ओम शंभव, मयो भव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव। ओम सर्वानुभू, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतम, प्राणात प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनाधार, जीवनपति। ओम जन्मदाता, ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराश निवारक। ओम सतचित अनंतानंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकर, सुखकर, सुखदायक। ओम आत्मदा, बरदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, द्रविणोदा, विश्वदा, पूर्णदा, शुभदा, आयुर्दा, मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోగు మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర స్థావర జన వందన. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా,
పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, ఆత్మ, ఆకాశాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పూర్ణాత్మ, పరమాత్మ దర్శనాభిలాష సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, సత్కరించాలి. మనల్ని సత్కరించిన వారిని కాదు. మనల్ని ఎవరైతే గౌరవిస్తారో, సత్కరిస్తారో, ఆదరిస్తారో వారిని కాదు. సత్పురుషులను సత్కరించాలి. సత్పురుషులు ఎక్కడున్నా, మన ముందరున్నా, మనకు అందుబాటులో ఉన్నా, అందుబాటులో లేకుండా ఎక్కడ ఉన్నా గుర్తించాలి, సత్కరించాలి, గౌరవించాలి. సజ్జనులను సత్కరించాలి, ధార్మికులను సత్కరించాలి, ప్రత్యక్షంగా ఉన్న వారిని, పరోక్షంగా ఉన్న వారిని. అది ముఖ్యం. ప్రభుత్వం, రాజు ఈ పని చేయాలి ముఖ్యంగా. ఎక్కడైనా, ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, సమాజం సత్పురుషులను, సజ్జనులను, ధార్మికులను రక్షించినప్పుడు, సత్కరించినప్పుడు, ఆదరించినప్పుడు, గౌరవించినప్పుడు అందరూ అలా ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. నేను సత్పురుషుణ్ణి కావాలి, ధార్మికుని కావాలి, సజ్జనుని కావాలి, మంచివాణ్ణి కావాలి, దుష్టుని కాకూడదు. దుష్టులను సత్కరించకూడదు, ఆదరించకూడదు, గౌరవించకూడదు. దుష్టులకు మర్యాద ఉండకూడదు. ప్రత్యక్షంగా కాదు, ఎక్కడ ఉన్నా గుర్తించాలి, గౌరవించాలి. గుర్తింపు అవసరం. మంచితనానికి గుర్తింపు అవసరం, ధర్మానికి గుర్తింపు అవసరం, ధార్మికులకు గుర్తింపు అవసరం, సత్కారం అవసరం. అది లేని నాడు ప్రపంచమంతా దుష్టు దుర్మార్గులతో నిండిపోతుంది. మంచివారిని గుర్తించాలి, మంచితనాన్ని గుర్తించాలి, సత్కరించాలి. విలువ అవసరం. ఎప్పుడైనా, ఎప్పటికైనా మంచితనమే, ధర్మమే రక్షిస్తుంది. ధర్మ నిరపేక్ష కాదు, ధర్మ అపేక్ష ఉండాలి. ధర్మమే అవసరం ఎక్కడైనా, ఎవరికైనా, ఇప్పుడైనా, ఎప్పుడైనా, ఏ యుగములోనైనా. కాపాడేది ధర్మమే, ధార్మికులే, మంచివారే. మంచివారే రక్షిస్తారు ప్రపంచాన్ని, సమాజాన్ని, ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ. మంచి విషయాలే, మంచి నియమాలే. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నియమాలు పాటించాలి, మంచి నియమాలు పాటించాలి. ఆరోగ్యాన్ని చెడగొట్టుకోకూడదు, వ్యవహారం చెడిపోకూడదు. ఆహారం, వ్యవహారం, విహారం సరిగా ఉన్నప్పుడే ఆరోగ్యం సరిగా ఉంటుంది. ఆహారం, అలాగే మన వ్యవహారం, మన విహారం, మన ధర్మమే, మన రాజ్యం అలా ఉండాలి. మన విజ్ఞానం అలా ఉండాలి, మన విద్య అలా ఉండాలి, విద్య విధానం అలా ఉండాలి. జ్ఞాన విజ్ఞానం సుఖం నచ్చేది ఉండాలి. ప్రమాదాలు కాదు, హాని కాదు, నష్టాలు, కష్టాలు, రోగాలు తెచ్చే జ్ఞానం కాదు, అజ్ఞానం కాదు, దుష్ట జ్ఞానం కాదు, సుఖాన్నిచ్చే జ్ఞానం ఉండాలి. రాజ్యం కూడా అలా ఉండాలి, రాజు అలా ఉండాలి. సుఖాన్ని వర్షింపజేయాలి. ఈనాటి జ్ఞానం, విజ్ఞానం పేరుతో అజ్ఞానం పెరిగిపోతుంది. పేరు విజ్ఞానం, కానీ అజ్ఞానమే. రోగాలు, బాధలు, భయాలు, హింస, మారణ హోమాలు, ద్వేషం, విద్వేషం, ఇటువంటి వాటిని నింపుతుంది ఈనాటి జ్ఞానం, విజ్ఞానం. అటువంటిది కాదు, సుఖాలను ఇచ్చేది. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? వేద విద్వాంసులను గౌరవించినప్పుడు, రక్షించినప్పుడు, ఆదరించినప్పుడు, సత్కరించినప్పుడు సాధ్యం. సరైన విజ్ఞానం వేద విజ్ఞానం, యోగ విజ్ఞానం, ధర్మ విజ్ఞానం. అందుకే సత్కరించడం అవసరం. రాజు మంచి రాజు అయి ఉండాలి. మంచి రాజ్యాన్ని, మంచి విధానాలను, సుఖాలను, భద్రతను, రక్షణ, పాలన, పోషణ, ఆలన, పాలన సరిగా ఇచ్చే రాజును, కేవలం ఒక రాజ్యం కాదు, ప్రపంచమంతా చక్రవర్తి రాజు అలా ఉండాలి. అటువంటి రాజునే గెలిపించాలి.
నడిపించాలి, ప్రజలే నడిపించాలి, ప్రజలే గెలిపించాలి, ప్రజలే స్వీకరించాలి, ప్రజలే గ్రహించాలి. అటువంటి వారిని పట్టుకోవాలి, ప్రజలే పట్టుకోవాలి. అటువంటి సత్పురుషుని, సజ్జనుని, ధార్మికుణ్ణి, వీరుణ్ణి, శూరుణ్ణి, బల పరాక్రమం ఉన్నటువంటి నాయకుణ్ణి, మంచి సేన ఉండాలి, మంచి భద్రత బలగాలు ఉండాలి, అటువంటి రాజు ఉండాలి, అటువంటి రాజ్యం ఉండాలి. ఆ రాజ్యంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉన్నటువంటి సత్పురుషులను గుర్తించి గౌరవించి సత్కరించడం అవసరం. ఎప్పుడైతే సజ్జనులకు, సత్పురుషులకు, ధార్మికులకు విలువ ఉండదో, గుర్తింపు ఉండదో, సత్కారం, ఆదరణ, గౌరవం, మర్యాదలు ఉండవు, ప్రపంచం ఉండదు. నష్ట కష్టాలు కాదు, ఎన్నో నష్టాలు కూడా. మానవ జాతి మనుగడకు విద్వాంసులను రక్షించుకోవడం అవసరం. అటువంటి విషయాల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ మంత్రంలో. యజుర్వేదం 10వ అధ్యాయంలో 2వ మంత్రం. ఓం కృష్ణ ఊర్మిహి అసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహ. వృష్ణ ఊర్మిహి అసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దేహి. వృషసేన అసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహ. వృషసేనో అసి వృషసేన అసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం అముష్మై దేహి. ఇది మంత్రం. ప్రతి పంక్తిలో వృష్ణ, ఊర్మి, వృష్ణసేన, వృష్ణసేన, రాష్ట్రదా 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 రాష్ట్రం రాష్ట్రం, దేహి దేహి దేహి. స్వాహతో ఉండాలి అనే విషయం వేద విజ్ఞానంతో సంబంధం. సత్యయా నీత్య, సత్యమైన నీతి ద్వారానే, వేద నీతి ద్వారానే సాధ్యం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి వృష్ణ ఊర్మి ఇత్యస్య వరుణ ఋషి దేవత వృషా దేవత. ఛందస్సు స్వరాట్ బ్రాహ్మీ పంక్తి ఛంద స్వరం పంచమ స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ విద్వాంసః కీదృశం రాజానం ప్రతి కిం కిం యాచేరన్ ఇత్యాహ. రాజును ఏమేమి అడగాలి, యాచించాలి, ఆశించాలి. రాజును ఏం అడగాలి, ఏమి యాచించాలి, ఏమి ఆశించాలి. విద్వాంసులు ఏం ఆశిస్తారు రాజు నుండి? విద్వాంస కీదృశం రాజానం, ఎటువంటి రాజు పట్ల. కిం కిం యాచేరన్, ఏమి యాచించాలి అనే విషయం ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. వృష్ణ ఊర్మి అసి రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాః రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహ. వృష్ణ ఊర్మి అసి రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాః రాష్ట్రం అముష్మై దేహి. వృషసేన ఇది వృషసేనః అసి రాష్ట్రదా ఇది రాష్ట్రదాః రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహ. వృషసేన ఇది వృషసేనః అసి రాష్ట్రదా ఇది. ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుజీ నమస్తే. ఓం వృష్ణ ఊర్మిరసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహా. వృష్ణ ఊర్మిరసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దేహి. వృషసేనోసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహా. వృషసేనోసి రాష్ట్రదా రాష్ట్రమముష్మై దేహి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం.
ఓం వృష్ణ ఊర్మిరసి రాష్ట్రద రాష్ట్ర మే దేహి స్వాహ. ఈ మంత్రంలో గమనిస్తే వృష్ణ, ఊర్మి, రాష్ట్రద, రాష్ట్రం, దేహి స్వాహ ఈ శబ్దాలు. రాష్ట్రద రాష్ట్రం ఇచ్చేవాడు, రాష్ట్రం ఇచ్చేవాడు ఎలా ఉండాలి, రాష్ట్రదానం చేసేవాడు. ఓం వృష్ణ ఊర్మిరసి రాష్ట్రద రాష్ట్రం మే దేహి స్వాహ. వృష్ణ ఊర్మిరసి రాష్ట్రద రాష్ట్రం అముష్మై. ముందు మే నాకు, దేహి ఇవ్వండి. అముష్మై అంటే పరోక్షంగా ఉన్నదాన్ని అన్నమాట. అది అంటే ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాటి. అంటే వృషసేన, మంచి సేన, బలమైన సేన ఉండాలి రాజుకు. ఈ మంత్రం ఉన్న శబ్దాలకు అర్థాలు, ప్రతి పదానికి ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు చాలా సందర్భోచితంగా, ప్రమాణపూర్వకంగా ఉన్నటువంటి అర్థాలు ఇవి. పదార్థం వృష్ణ సుఖ వర్షకస్య విజ్ఞానస్య. సుఖ వర్షాన్నిచ్చే విజ్ఞానం యొక్క వృష్ణ. రాజు అలా ఉండాలి, సుఖ వర్షాలనిచ్చే విజ్ఞానాన్ని, విద్యను ఆ రాజ్యం ఉంచాలి. అంటే సుఖవర్షం, రాజు అలా ఉండాలి. వృష్ణ, వృష్ణి, వృష అంటేనే నిజానికి వర్షం లేదా బలం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ఊర్మి ప్రాపక, ప్రాప్తింపచేసేవాడు. ఊర్మి ఇది ఉన్నది కోశంలో అర్థే రుచ్చ, అర్థే ఉచ్చ అని దాంతో ఊర్మి అవుతుంది. నిజానికి రి గతౌ ధాతు, రి గతౌ ధాతుతో రి ధాతోర్మి. ఊర్మి ప్రాపక, అర్థం ప్రాపక, ప్రాపకుడు అంటే ప్రాప్తింపజేసేవాడు, లభింపజేసేవాడు, కలిగించేవాడు. ఆర్తే రుచ్చ ఇది ఉన్నది కోశంలో సూత్రం. ఇది రి ధాతోర్మి, రి ధాతుతో ఊర్మి అనే శబ్దం వ్యుత్పన్నమవుతుంది. అసి అంటే నీవు, ఓ రాజా నీవు. వృష్ణ ఊర్మి, నీవు వృష్ణుడివి, ఊర్మినిచ్చేవాడు అంటే సుఖవర్షాన్ని ఇచ్చే విజ్ఞానము, అటువంటి రాజ్యాన్ని ఇచ్చే రాజు నీవు, ప్రాపకుడి, ఊర్మివి నీవు. అసి రాష్ట్రదాహ, రాష్ట్రాన్ని మంచి రాజ్యాన్ని, మంచి రాష్ట్రాన్ని, మంచి దేశాన్ని, మంచి పరిపాలన రాష్ట్రం. ఏ నీతి ద్వారా? స్వాహ ద్వారా. స్వాహ అంటే సత్యయ నీతి, సత్యనీతి ద్వారా, వేదనీతి ద్వారా. వృష్ణ సుఖ వర్షకస్య రాజ్యస్య, సుఖ వర్షాన్నిచ్చే రాజ్యం యొక్క నువ్వు ఊర్మివి, జ్ఞాతవు తెలిసిన వాడు, తెలుసుకున్నవాడు. ఏం చేస్తే రాజ్యం బాగుంటుందో బాగా తెలిసిన వాడు. ఊర్మి అంటే ఇంతకుముందు ప్రాపక అన్నారు, ఇక్కడ జ్ఞాత అన్నారు. కలిగించేవాడు, ప్రాప్తింపజేసేవాడు, జ్ఞాతవు తెలిసిన వాడివి. ఊర్మి జ్ఞాత, అసి అయి ఉన్నావు. రాష్ట్రదాహ రాజ్యప్రదాహ, రాజ్య ప్రదానం చేసేవాడు, మంచి రాజ్యాన్ని. రాష్ట్రం న్యాయ ప్రకాశితం, రాష్ట్రం రాజులు దీప్తావు. రాజ్యం, రాజు అన్నా, రాజ్యం అన్నా, రాష్ట్రం అన్నా ధాతు ఒకటి. దీప్తి, ఏ దీప్తి? న్యాయమనే దీప్తి, న్యాయమనే ప్రకాశాన్ని ప్రకాశింపజేసే వాడి. అటువంటి రాష్ట్రం న్యాయ ప్రకాశితమైన రాజ్యం. రాజు చేత న్యాయం అనే ప్రకాశంతో ప్రకాశితమైనటువంటి రాష్ట్రం కావాలి నాకు, నాకు. అముష్మై రాజ్యపాలకాయ, రాజ్యపాలకుని కొరకు. దేహి, దేహి అంటే ఇవ్వండి, యాచించండి. ఇక్కడ యాచించడం జరుగుతుంది. విద్వాంసులు యాచిస్తున్నారు, విద్వాంసులు చక్రవర్తిని యాచిస్తున్నారు. దేహి యాచన. వృషసేన, ఇక్కడ యాచన అంటే బ్రతిమాలుకోవడం, దయచేసి ఇవ్వండి అని బ్రతిమాలుకోవడం, అహంకారంతో ఆదేశంతో కాదు. దేహి అంటే వృషసేన, వృష బలయుక్త సేన. వృష అంటేనే బలం, బలయుక్త సేన. వృషసేన అంటే మంచి సేన, బలమైనటువంటి సేన ఉన్నవాడివి నీవు. ఎస్ ఎస్ సార్. వృష బలయుక్త సేన యస్య,
సహ అతడు ఎలా ఉన్నాడు? బలమైనటువంటి బలంతో కూడుకున్నటువంటి సేనను కలిగి ఉన్నవాడు, రాజు, చక్రవర్తి. అసి అయి ఉన్నావు నీవు, ఓ రాజా, ఓ చక్రవర్తి. రాష్ట్రద నీవు రాజ్యాం కర్మప్రద, రాజునికి కర్మను ప్రదానం చేసేవాడివి. రాష్ట్రద కేవలం రాష్ట్రం, రాజ్యం, దేశం ఉండడం కాదు. ఆ రాజ్యంలో ఎటువంటి రాజ్యాంగం ఉండాలి, ఎటువంటి నియమాలు ఉండాలి, ఎటువంటి శాసనాలు ఉండాలి, కట్టుబాట్లు ఉండాలి, విధానం ఎలా ఉండాలి. రాజ్యం కర్మప్రద, రాష్ట్రం, రాజ్యం, మే ప్రత్యక్ష, ప్రత్యక్షం ఉన్నటువంటి నాకు, మహ్యం అని అర్థం. మే అంటే ఇంతకుముందు మే అంటే మహ్యం అని అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ఇక్కడ మే అంటే అర్థం చెప్పలేదు. ప్రత్యక్షంగా ఉన్నటువంటి నాకు, నాకు ఏమంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి నేను ప్రత్యక్షం. పరోక్షం ఉన్న వారు కూడా ఉంటారు, ఎక్కడో ఉన్నవారు సత్పురుషులు, మంచి విద్వాంసులు. దేహి యాచన, స్వాహ సుష్టు వాచ, మంచి వాక్కు ద్వారా. వృషసేన హృష్ట పుష్ట సేన, హృష్టపుష్ట బలమైనటువంటి పుష్టిగా ఉన్నటువంటి సేన ఉన్నటువంటివి నీవు అసి అయి ఉన్నావు. రాష్ట్రదా, మళ్ళీ రాష్ట్రద అంటే రాజ్యప్రద లేదా రాష్ట్రద అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రాష్ట్రం దదాతి రాష్ట్రద. రాష్ట్రం, రాష్ట్రం అంటే రాజ్యం అని చెప్పడం జరిగింది. రాజుదితో ధాతు. న్యాయ ప్రకాశితమైనటువంటి రాష్ట్రం కావాలి, రాజ్యం కావాలి. అముష్మై అంటే దూరంగా, ప్రత్యక్షం కాదు, పరోక్షంగా. పరోక్షాయ జనాయ, అక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి వారు, పరోక్షమైనటువంటి అటువంటి సత్పురుషులను వారి కొరకు ఈ రాజ్యం, ఈ వ్యవహారం అలా ఉండాలి. మంచివారి కొరకు ఉండాలి. అంటే దుష్ట శిక్షణ ఉండాలి, శిష్ట రక్షణ కొరకు. దుష్టులను మొదలు దూరం చేయాలి, అది ముఖ్యం. అప్పుడు సత్పురుషుల యొక్క సత్కారం జరుగుతుంది. ఇది మంత్రములో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం. ఇప్పుడు అన్వయం. హే రాజన్, ఓ రాజా, ఓ చక్రవర్తి. యతస్త్వం కృష్ణ ఊర్మి, ఊర్మి రాష్ట్రదాసి, ఏ విధంగా నీవు కృష్ణ సుఖవర్షాన్ని ఇచ్చినటువంటి, విజ్ఞానం ఉన్నటువంటి అటువంటి ఊర్మి ప్రాపకుడివి, లభింపజేసేవాడు. రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చేవాడు. రాష్ట్రదాసి. తస్మాత్ మే, తస్మాత్ కాబట్టి, మే నా కొరకు, స్వాహ ఏ స్వాహ, సత్యయా నీత్య, సత్యనీతి ద్వారా కావాలి. ఆ రాష్ట్రం, సత్కారం సత్యనీతి ద్వారా, స్వాహ ద్వారా ఉండాలి. రాష్ట్రం, అటువంటి రాష్ట్రాన్ని, రాజ్యాన్ని ఇవ్వండి. ఆ రాజ్యంలో న్యాయం ఉండాలి, న్యాయ ప్రకాశితం అయినటువంటి రాజ్యం కావాలి. ఆ రాజ్యంలో న్యాయమే న్యాయం, అటువంటి వెలుగు ఉండాలి, న్యాయం అనే ప్రకాశం ఉండాలి. వృష్ణ ఊర్మి రాష్ట్రదాసి. అముష్మై, ఇక్కడ అముష్మై అంటే పరోక్షమన. మీ అంటే నాకంటే నేనున్నాను కాబట్టి ప్రత్యక్షం. అముష్మై రాష్ట్రం దేహి, రాష్ట్రద మళ్ళీ వృషసేనో అసి, నువ్వు వృషసేనుడివి. వృషసేన, స్వాహ రాష్ట్రం దేహి, రాష్ట్రద వృషసేనో తం అముష్మై రాష్ట్రం దేహి. మే అంటే ప్రత్యక్షం, అముష్మై అంటే పరోక్షం. అందరినీ గుర్తించాలి, రక్షించాలి, సత్కరించాలి, మంచి వారిని రక్షించాలి, కాపాడాలి. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి వాక్యం, పరిత్రాణాయ సాధున వినాశాయ చ దుష్టులను, దుష్ట వినాశనం కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. శిష్టులను పరిత్రాణాయ, పరిత్రాణం కొరకు, అన్ని రకాలుగా రక్షించడం కొరకు చక్రవర్తి యొక్క వ్యవహారం ఉండాలి. ఇది అన్వయంలో అర్థం వచ్చే క్రమంలో చెప్పడం జరిగింది మహర్షి. ఇప్పుడు భావార్థం. యో మనుష్యో, యహ మనుష్య, ఏ మనుషుడైతే, ఇక్కడ రాజు, చక్రవర్తి, ఎవరైతే, ఏ వ్యక్తి అయితే ఇటువంటి యోగ్యతలు కలిగి ఉంటాడో అటువంటి వ్యక్తిని రాజుగా చేయమని అర్థం. యహ మనుష్య, ఏ మనిషి అయితే, దుష్టాన్ జిత్వ, దుష్టులను ఓడించి, ప్రత్యక్షాన్ శ్రేష్టాన్, ప్రత్యక్షమైనటువంటి వారిని అలాగే శ్రేష్ఠులను అందరూ సత్కృత్య, ప్రత్యక్ష అప్రత్యక్షం కూడా ఉండాలి. ప్రత్యక్షాన్ అప్రత్యక్షాన్, ప్రత్యక్షం ఉన్న వారిని, అప్రత్యక్షంగా ఉన్నవారిని
అప్రత్యక్ష శబ్దం లేదు, రాసుకోండి. అప్రత్యక్షాన్ని కూడా శ్రేష్ఠులను అటువంటి వారిని సత్కరించి రాజ్యాధికారం, రాజ్యశ్రేయం, రాజ్యాధికారం కూడా ఇవ్వాలి మంచి వారికి. పదవులు కానీ, మంత్రులు కానీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కానీ మంచి వారిని ఇవ్వాలి, సత్పురుషులకు ఇవ్వాలి ఆ పదవులు. రాజ్యాధికారం, రాజశ్రయం, రాజ ఆశ్రయం కూడా ఇవ్వాలి. రాజశ్రయం, ఆశ్రయం దధాతి ఇస్తాడు, సా అతడు చక్రవర్తి భవితుం యోగ్య, అతడు చక్రవర్తి అవ్వడానికి యోగ్యుడు అవుతాడు, జాయతే అవుతాడు. ఇది భావం. దుష్టులు మాత్రం కాదు, దుష్ట ప్రాణులను కూడా, పులులు లాంటివి, సింహాలు లాంటివి, నష్టం చేసేట్లాంటివి, అటువంటి ప్రాణులను కూడా జయించి ప్రత్యక్షంగా అప్రత్యక్షంగా ఉన్నటువంటి సత్పురుషులను సత్కరించి వారికి రాజ్యాధికారం అన్ని కలిగించాలి, అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేయాలి, రక్షణ కల్పించాలి. అటువంటి వీర పరాక్రమంతుడు వృషసేనునటువంటి, వృషసేన అంటే వీర పరాక్రమంతుడైనటువంటి, అటువంటి సైన్యం ఉన్నటువంటి, బలం ఉన్నటువంటి రాజపురుషునికి, అటువంటి వ్యక్తికి చక్రవర్తి రాజు అయ్యే అధికారం ఉంటుంది, యోగ్యత ఉంటుంది. ఇది చక్రవర్తి రాజు ఎలా ఉండాలి, ప్రపంచం ఎలా ఉండాలి, ఎవరిని గౌరవించాలి, ఎవరిని సత్కరించాలి, దానివల్ల ఏమవుతుంది, అందరూ మంచివారుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. గుర్తింపు ఉంది కాబట్టి, ఆదరణ గౌరవం ఉంది కాబట్టి. ఆదరణ గౌరవం ఉండదు, అది వస్తువు కావచ్చు, భాష కావచ్చు, విధానం కావచ్చు, గౌరవం కావచ్చు, ఏదైనా గుర్తింపు ఆత్మసకరం కూడా గౌరవం మర్యాద వస్తుంది, ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. గుర్తింపు అవసరం, సత్కారం అవసరం. సత్కారం ముఖ్యం, గౌరవం ముఖ్యం. భోజనం కంటే ఇది విషదేహి స్వాహ. కృష్ణ ఊర్మిరసి రాష్ట్రద రాష్ట్రమముష్మై దేహి. వృషసేనో అసి రాష్ట్రద రాష్ట్రం మే దేహి. వృషసేనో అసి రాష్ట్రద రాష్ట్రమముష్మై దేహి. ఇది మంత్రం రాపిద్దాం. ఓం శం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉన్న వాళ్ళని గౌరవించాలంటే పరోక్షంగా అంటే ఏంటి గురుజీ? నాకు అది అర్థం కాదు. ఉంటారు, దూరం ఎక్కడో ఉంటారు, ముందుకు రారు, గుర్తించాలి కాదు, ఎక్కడున్నారు గుర్తించాలి. ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఎటువంటి మంచి పనులు చేస్తున్నా గుర్తించాలి. నేను మంచి పని చేస్తున్నా ఎవరు చెప్పుకోరు కొందరు. ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం, ఎక్కడున్నారు అది గుర్తించాలి. బాధ్యత, రాజు బాధ్యత. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రభుత్వం చేస్తుంది కదా, బిరుదులు ఇస్తుంది కదా, గౌరవిస్తుంది కదా. ఈ మధ్య కాలం జరుగుతుంది ఇది. ఇప్పుడు అనామకులను కూడా గౌరవిస్తున్నారు, పద్మశ్రీలు ఇస్తున్నారు. అందులో భాగమే. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? వింటే సందేహాలు వస్తాయి, వినాలని అనుకుంటే, తెలుసుకోవాలనుకుంటే, నేర్చుకోవాలనుకుంటే సందేహాలు వస్తాయి. జీవితం గడిపిద్దాం అనుకుంటే సందేహాలు రావు. జీవితాన్ని గడుపుతున్నారా, నడుపుతున్నారా? ఇక్కడ 2 చోట్ల రాష్ట్రదాహ అన్నారు. రాజ్యం నిచ్చువాడవై ఉన్నావు అంటే అర్థం ఏంటి గురించి? 2 సార్లు కాదమ్మా, 4 సార్లు ప్రతి పంక్తిలో. రాజ్య వ్యవస్థ చేసేవారు రాజు, చక్రవర్తి కదా. అంటే రాజ్యం నిచ్చువాడవు అంటే పరిపాలన చేయవడం అనే అర్థము. రాజ్యం, పరిపాలన, రక్షణ, భద్రత, ఆలన పాలన, వ్యవహారాలు ఇచ్చేవాడు. రాష్ట్ర అంటే దానం చేసేవాడు దాత, రాష్ట్ర దాత అని అర్థం. దాంట్లో రాసుకోండి. మనం సుఖదా చెప్పుకుంటాం కదా, సుఖద అంటాం, ఆయుర్ద, మోక్షద.
ప్రార్థనలు చెప్పుకుంటాం. వర్చోద, సుఖద ఎన్నో చెప్పుకుంటాం. జ్ఞానద, దా అంటే దాత ఇచ్చేవాడు. ఆయుర్ద, రాష్ట్రద. రాష్ట్రం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. న్యాయ ప్రకాశిత రాజ్యం ఉండాలి. రాజులదీప్తో ధాతు. రాష్ట్రం అన్నా, రాజ్యం అన్నా, రాజు అన్నా ధాతు ఒకటే. ఆ రాజ్యం న్యాయంతో ప్రకాశితం కావాలి. అన్యాయం ఉండకూడదు, పక్షపాతం ఉండకూడదు, అధర్మం ఉండకూడదు. న్యాయం అంటే మళ్ళీ ధర్మమే. ధర్మమే న్యాయం. న్యాయపూర్వకంగా ఉండడమే ధర్మం. పక్షపాతం లేకపోవడమే న్యాయం. ఆ న్యాయమే ధర్మం. అటువంటి రాజ్యం ఉండాలి. అటువంటి రాజ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు, అటువంటి వ్యవస్థలు చేసేవాడు, అటువంటి రాజ్యాంగం ఉంచేవాడు. ఇంకా ఎవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? వినాలనుకోండి, వినండి. తెలుసుకోవాలనుకోండి, ప్రశ్నలే ప్రశ్నలు వస్తాయి. అడుగు ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి అక్షరంలో ప్రశ్న అడగవచ్చు, ప్రతి పదంలో ప్రశ్న అడగవచ్చు. వింటే, తెలుసుకోవాలనుకుంటే. నేర్చుకోవాలనుకోండి, జీవితం గడపకండి. జీవితాలు గడపకండి, జీవితం నడిపించండి. గడపకండి, నడపండి. ఇంకా గడుపుతున్నారా? సమయం గడిపేస్తున్నారు, జీవితాలు గడిచిపోతున్నారు. ఎవరైనా సూచనలు? ఆత్మ నివేదన. ఈరోజు ఎవరు? వాణివారి తర్వాత ఎవరు? ఆత్మ నివేదన ఎవరు? వెంటనే గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు గుర్తుంచుకుంటే ఎలా? కళ్యాణం గారి గురించి తర్వాత వచ్చారా? నమస్తే ఉన్నారా? చెప్పండి. ముందే సిద్ధంగా ఉండాలి. అకస్మాత్తుగా ఆత్మ నివేదన రాదు. కళ్ళు మూసుకోండి, లోపలికి వెళ్ళండి. ఈశ్వరుడు తప్ప ఇంకెవరు లేరు. చెప్పండి అమ్మా. హే పరమపిత పరమేశ్వర, నీ కృప వలన ఈ సృష్టి రాజ్యంలో మా పుణ్యంతో మాకు స్థానం లభించింది. హే పరమాత్మ, మా జీవన సౌకర్యం కొరకు మీరు అన్నీ ప్రసాదించి ఉన్నారు. మీ ఆజ్ఞను పాటిస్తూ మేము కూడా ఈ సృష్టిని రక్షణ చేస్తూనే భోగించాలి అని తెలిపారు ప్రభు. హే పరమేశ్వర, ఈ సృష్టి రాజ్యాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ సృష్టిని భోగించటానికి అనుకూలంగా ఎందరో దేవతలను నియమించారు ప్రభు. పృథివీ, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు మరియు అనేక దివ్య శక్తులను మీరు నిర్మించి మాకు సదా ఈ సృష్టి రాజ్యంలో మేలు చేస్తున్నారు తండ్రి. అదే కాకుండా మీ శాసనానికి లోబడి ఈ సృష్టిని ఉపయోగించుకోవడానికి మీరు మాకు వేద జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదించారు తండ్రి. ఈ దివ్య జ్ఞానం సహాయంతో, ఈ దేవతల యొక్క ఉపకారంతో, మీరు మాకు వరంగా ఇచ్చిన విద్వాంసుల యొక్క బోధతో మేము సదా సత్కర్మలను ఆచరిస్తూ సన్మార్గంలో నడుస్తూ నిన్నే పొందాలి తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, రాజు ఏ విధంగా అయితే రాజ్య పరిపాలన సుభిక్షంగా చేయాలో మీరు తెలిపారు తండ్రి. నేను ఆత్మను, ఈ శరీరం అనే రాజ్యానికి రాజును.
నా సైన్యమైనటువంటి ఇంద్రియాలను, వాటి యొక్క శక్తులను నా అధీనంలో ఉంచుకొని మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం పవిత్రంగా నడుపుతూ స్వయంగా విజయం సాధించి ఈ సృష్టిలో సదా సత్కర్మలను మాత్రమే చేస్తూ దుష్కర్మలను దూరంగా ఉంచుతూ మీ ప్రీతికి పాత్రుణ్ణి కావడానికి సదా వర్తిస్తాను తండ్రి. ప్రభు పరమేశ్వర, మీరే రక్ష, మీరే నాకు అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. దీన్ని ఎప్పటికీ నేను మరువను తండ్రి. సర్వకాల సర్వావస్థల యందు మీ ఎరుకతోటి మీ సహాయాన్ని గుర్తించి కర్మలు చేసి పునీతురాలినై మిమ్మల్ని పొందుతాను తండ్రి. అందుకే నా జీవితంలోని ప్రతి అడుగు వేసే శక్తిని ప్రసాదించండి తండ్రి. పాహిమాం పాహిమాం రక్షమాం రక్షమాం. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓ ఆసనం కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. అంతర్ముఖం దీర్ఘ శ్వాస ప్రసారం. ఓంకారం ఒక పిత విశ్వరాట్ బహురాట్ పూర్ణరాట్ పరాట్ స్వయం విశ్వద జ్ఞానద రాష్ట్రద వర్చోద వినోద శుభద స్వస్తిద ఆయుర్ద మోక్షద మోక్షరాజ్యద మోక్షరాజ్య మోక్ష రాష్ట్రద. నిజంగా రాష్ట్రదానం చేసేది నిజమైన రాజ్యం, సరి అయిన రాజ్యం, శాంతినిచ్చే రాజ్యం, ధర్మరాజ్యం, ధార్మిక రాజ్యం, న్యాయ ప్రకాశిత రాజ్యం. రాజ్యం తమరే, రాజు తమరే, ఇదంతా తమరే. కనిపించేదంతా అంతటా తమరే. ఇదంతా మీదే ప్రభు. విశ్వమంతా, ఈ విశ్వరాజ్యం అంతా ఇది బ్రహ్మరాజ్యం, బహురాజ్యం, మహారాజ్యం. ఎల్లలు లేని, హద్దులు లేని కాదు. అందరినీ గుర్తిస్తారు. ఎవరెవరు ఏమిటి అందరి గురించి తెలుసు. అందరి జాతకాలు తెలుసు. అందరి నామరూపాలు తెలుసు. అందరి కర్మలు తెలుసు. అన్నీ తెలుసు. అందుకే సరైన న్యాయాధీశులు, శాశ్వత న్యాయాధీశులు తమరే. ఎటువంటి పక్షపాతం లేని అలాగే ఉండాలి. మా రాజ్యం కూడా ఆత్మను శరీరం ధరించినప్పుడు తమరి సంతానం
శరీరాలు ఇచ్చింది తమరే, జన్మనిచ్చింది తమరే. కాబట్టి తమరే మాతా పిత అందుకే సురక్షిత. తమ రాజ్యంలో ఎటువంటి అన్యాయం లేదు. ధార్మికులనే గుర్తిస్తారు, రక్షిస్తారు. కాబట్టి అధార్మికులను, దుష్టం దుర్మార్గులను దండిస్తారు, శిక్ష వేస్తారు. అటువంటి రాజ్యం కావాలి, అటువంటి రాజు కావాలి, అటువంటి వ్యవస్థలు కావాలి. ప్రతి ఒక్కరు కోరుకున్నారు, ప్రతి ప్రాణి కూడా కోరుకునేది సుఖమే, సురక్షితంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. చివరికి మోక్షమే కావాలి, మాకు మోక్ష రాజ్యమే కావాలి. తమరే కావాలి చివరి. తమరే ఆనందం, ఆనందమే తమరు. తమరే సత్యం, సత్యమే తమరే నిత్యం, నిత్యం తమరే శాశ్వతం, తమరే అనంతం, అంతా తమరే. ఎవరు గుర్తించకుండా, ఎవరు న్యాయం చేయకుండా తమ తప్పకుండా న్యాయం చేస్తారు, తప్పకుండా గుర్తిస్తారు. అన్నీ తెలుసు తమకి. నా గురించి నాకే తెలియకపోవచ్చు, కానీ అంతా తెలుసు. నా గతమంతా తెలుసు, నేను చేస్తున్నదంతా తెలుసు. తర్వాత మీరు ఏ జన్మ ఇస్తారో మీకే తెలుసు, ఏ కర్మకు ఏ న్యాయం చేస్తారో తమరికే తెలుసు. అందుకే తమ శాశ్వత న్యాయాధీశుడు, న్యాయకర్త, ఏ పక్షపాతం లేని న్యాయాధీశులు. తమరి తీర్పు అది స్థిరం, తిరుగులేని తీర్పు తమరి. ఓ వందన, అనేక వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య తమరు కూడా సాధించండి. తప్పకుండా సాధించాలి, ఈ జన్మలోనే సాధించాలి. అటువంటి రాజ్యం ఉండాలి, అటువంటి విజ్ఞానం ఉండాలి, అటువంటి రాజు ఉండాలి, అటువంటి వ్యవస్థలు ఉండాలి, అటువంటి విధానాలు, చట్టాలు, శాసనాలు, రాజ్యం. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ముగించేద్దాం. శుభం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం సాదర ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురూజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే.
ఓం ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ ఓం నమస్తే గురూజీ ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదాలు గురుజీ. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే. ఓం 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 ప్రణమ గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. ఓం ప్రణామ. ప్రణామాలు గురుజీ ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే గురూజీ ధన్యవాదాలు. ప్రణామములు. ఓం నమస్తే గురుజీ ధన్యవాదం. దేశ విదేశాలు ప్రచారం చేస్తారు అన్ని దేశాల్లో. రోజుల్లో చదువుకున్నారు దర్శన రోజుడు స్నాతకుడే. రోజులో దర్శనం కొన్ని చేసినట్టున్నావు మొత్తం చేశారు తెలియదు కానీ రోజు సంబంధం ఉంది. రోజు